नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तारों से करें बातें और मैं हूं आपके साथ उस्मा नौमान। कैसे हैं आप सब लोग? हम ठीक हैं। एनू डांगा वजिया क्यों वजिया? पता नहीं, बस मैं चाची दे कोल जाके चाचे दी शिकायत कर बैठा, बहुत डांगा पईयां। नहीं इस गल्लों नहीं पईयां, अपनी जनानी दे सूट दी वास्कट बना ली है, इस गल्लों पईयां। हमारी आज की पहली मेहमान जोड़ी है मशहूर फैशन डिजाइनर्स, तो तशरीफ लाते हैं फादी और ईमान। ईमान, कैसी हैं आप कैसे हैं? फादी, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, आपने बड़ा अच्छा ड्रेस पहना हुआ है और बड़ा प्यारा कलर पहना हुआ है। थैंक यू सो मच। आपसे मजीद भी हम पूछेंगे कि इन सर्दियों में कौन से फैशन इन हैं, और ख़ास तौर पे चूँकि शादियों का सीज़न है तो इस सीज़न में ख़ास तौर पे ड्रेसेस की ख़वातीन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस हवाले से भी हम आपसे मजीद बात करेंगे। हमारे पास कुछ मॉडल्स भी हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। तशरीफ़ रखिए आप। थैंक यू। हमारी दूसरी मेहमान किसी तारुफ की मोहताज नहीं, उनका नाम ही उनकी पहचान है। पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की गुलकारा हैं, तो तशरीफ़ लाती हैं द वन एंड ओनली हुमैरा अरशद। कैसी हैं हुमैरा जी? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। हुमैरा जी, एक बात बताएं जी। आवाज़ तो आपकी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, आपकी ब्यूटी का राज क्या है? ब्यूटी का राज बस दिल की सफाई। ये बात, जलती नहीं हूँ, उड़ती नहीं हूँ, किसी से झूठ नहीं बोलती और बहुत प्योर हार्टेड वो मैं हूँ। हुमैरा जी, आपसे बहुत सारी बातें होंगी शो में, तशरीफ रखिए। थैंक यू। क्या बात है। चाचा भी जदों चोरी करके आंदा आंदे चाची नू कहंदा यार तेरे मिलने लई, यार तेरे मिलने लई, ओए असी डाके मार के आए, यार तेरे मिलने लई, ओए असी डाके मार के आए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਆ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਚੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗਾਉਂਦੀ ਸੀ। अच्छा, ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਮਿਲਣੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਾਕੇ ਛੋੜ ਕੇ ਆਏ। पहले भी 3 बच्चे सी ना चाची दे। पहली शादी। आप लोगों से हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको कुछ मॉडल्स से मिलवाना चाहती हूँ जिनको आपसे बड़ा गिला है, उन्हें अपने शूट्स पे नहीं बुलाते, उनसे अपने ड्रेसेस की मॉडलिंग नहीं करवाते। तो ज़रा आप उनके गिले शिकवे पहले सुन लें, फिर आपसे मज़ीद बात करते हैं। तशरीफ़ लाइए जी। सिट डाउन। ये आप कुर्सियाँ क्यों साथ लेके चल रहे? ਇਹ ਹਰ ਕੰਮ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਡਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੈਂਪ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਲਾਈਟਾਂ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਾਰਡਰ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਛੋਟੀ ਦੇ ਉਹਨੇ ਕਾਰਪੇਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ ਨਹੀਂ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਵੈਸੇ ਬਾਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਗਿਲਾ ਹੈ। ਕਿਆ? ਇੰਨੇ ਇਵੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ? ਕੀ ਕਮੀ है साढ़े च? कमी नहीं, ज्यादती है तो। नहीं, आप हम भी तेज होती जा रही हैं बहुत ज्यादा। नहीं, इस गल दा हुमैरा जी नू जवाब देने दो। दसो जी। ये आपको चांस दे ना दे, मैं दूंगी आप लोगों को चांस। जी हाँ, अपने गाने में मॉडलिंग करवाए ना, यार तेरे मिलने नू असी झाटे खोल के आए। मैं आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द मॉडलिंग में आपको बुलाऊंगी। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਚਾਵਲ ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਫਰੂਟ ਵੀ ਦੇਣਾ। सुनते लोगों के मैं शो ते कितने बुलाना था। ਕਿੱਥੇ? हाँ, ये सुनो, मैं यही से देखन डया। इंशाल्लाह जिस दिन चुड़ैला दी शादी हुई ਚੁੜੇਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। क्यों? इन्होंने आप दुल्हन बनना। ਚਲੋ ਨਹੀਂ, ਉੱਠੋ ਚਲੀਏ। ਚਲੋ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਖਬਰਦਾਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕੇ ਤੇ ਚਲੋ। ਇਹ ਵੇਖੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਡਲਾਂ ਆਪ ਬੁਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਡਲ ਬੁਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਚਲੋ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰਲੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਐਂਕਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਅੱਖਾਂ ਚ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੌਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਬਹਿ ਜਾ। बह जा, हजे ते तेरी सही बेइज्जती भी नहीं हुई। बह जा। ਸਹੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਨਹਾ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। नुआ तो आके बेइज्जती करके। ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਮੇਰੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੈਲਸ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾ ਚਪੇੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਜੈਲਸ ਕੌਣ ਹੋਵੇ। ਅਸਲਮ ਮੈਂ ਕੁਰਸੀ ਵਗਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੱਚੀ ਕਰਾਈ ਤੇ। ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਸੜ ਮੜ ਗਿਆ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਹਾਰੇ ਵਕੀਲ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ।
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪੁੱਛੇ तेरा की मसला, कुछ नहीं बारिश हो रही मैं इसलिए सेन च खलोता हूं। और बताओ फादी, फैशन की दुनिया में कब अन्नी डलवा रहे हो मुझसे? उस दिन इंशाल्लाह जिस दिन मैं ग्रेनेड खरीदूंगा। ਇਹ ਛੋਟੀ ਵੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਡਲਿੰਗ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ। नहीं उसके, हाँ उसका बनता भी है। ਨਲਕੀ ਵਾਲੇ ਧਾਗੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੱਥ ਛੱਡ ਕੇ। ईमान एंड फादी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे क्योंकि ख़वातीन भी बड़ा इंटरेस्ट रखती हैं इस चीज़ में, क्योंकि सर्दियाँ भी हैं, वेडिंग सीजन भी चल रहा है, क्या चीज़ इस वक्त सबसे ज़्यादा इन है? वेस्टर्न की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान है। अच्छा, वेस्टर्न कटलाइन बहुत पसंद की जा रही है। पहला दौर था एम्बेलिशमेंट का काम बहुत ज़्यादा होता था, चमक दमक, बीड्स, पर्ल, सीक्वेंस। अब थोड़ा इंग्लिश स्टाइल हो, कटलाइन खूबसूरत हो, कलर्स खूबसूरत हो, बट एलिगेंट हो। वेलवेट भी चल रही है बहुत ज़्यादा। वेलवेट तो हमेशा से मेरे ख्याल से, अगर आप अपनी अम्मी अम्मियों के कपड़े दादी और देखें, उनको हाँ, देखें बिल्कुल। तो उस लेवल से वो स्टार्ट है और अभी तक स्टिल बहुत इन है और सबका हॉट फेवरेट है वेलवेट। अच्छा फादी, ईमान ने ख़वातीन के हवाले से तो बता दिया, मर्दों के हवाले से भी ज़रा बताएं कि क्या चीज़ें इस वक्त ट्रेंड्स में चल रही हैं? रूटीन में तो आप देख लें तो मर्द ज़्यादा जो हमारे पास एज ए डिज़ाइनर आ जाते हैं, वो 3 पीस सूट्स के लिए आ जाते हैं, शेरवानी के लिए आ जाते हैं, फॉर्मल वगैरह के लिए आ जाते हैं, बस शादी वगैरह के लिए हमारे पास आ जाते हैं। उसके बाद जब शादी हो जाती है, लोगों को अपनी बचत की पड़ जाती है, अच्छा, क्योंकि उनकी मिसेस के खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो तो फिर वो ईमान के पास आ जाते फिर हैं। ईमान की तरफ आ जाते ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾ ਵੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੋ? हैं। कोशिश कर रहे हैं हाँ, कि हाँ। देगों की भी डिज़ाइन किया जाए। ਸਾਡੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਬਾਜੀਆਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਨਾ ਫਿਰ। डांस वांस करवाना है तो ये मेरी छोटी सिस्टर बहुत अच्छा डांस करती है। तोहफा कबूल है हमें सरकार आपका, तोहफा कबूल है हमें सरकार आपका, ले आए फिर वही हमें ले प्यार आपका। ये क्या था? ये साडी परफॉर्मेंस ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨੱਚਦੀਆਂ ਇਹ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਂਸ ਬੰਨੇ ਨੇ। हुमैरा जी, आप इनकी मैचिंग चेक करें, सैंडल्स कितने मैचिंग इन्होंने पहने हुए हैं। बहुत ही ये हल्के से सुलझे हुए हल्के से सुलझे हुए भी लग रहे हैं, मैचिंग तो की हुई। ਇਹ ਮੈਚਿੰਗ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ੂਜ਼ ਮੈਂ ਕਿਤਨੇ ਦੇ ਲੈ 150 ਦੇ। ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਹੀ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸ਼ਾयद मौत दे खूह दे अंदरों किसी ने सुना। हुमैरा जी, 2 साल के बाद अब हम देख रहे हैं कि प्रॉपर शादियों का सीजन शुरू हुआ है, क्योंकि उससे पहले तो हमने देखा था कि कोरोना की वजह से नहीं हो रहे कोई थे भी इवेंट्स नहीं हो रहे थे। अब जबकि प्रॉपर इवेंट्स स्टार्ट हुए हैं, तो कैसे जा रहे हैं आपके इवेंट्स? इवेंट्स माशाल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ज़रा कोविड जो है वो थोड़ा सा कम हुआ और हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो निकले हैं बाहर, और लोग जो हैं अब थोड़ा सा ट्रेंड हुआ है कि लोग इकट्ठे हो रहे हैं और खुशियाँ जो हैं वो फिर से वापस आ रही हैं। अभी न्यू ईयर का भी गुजरा न्यू है। ईयर पे तो सारे पंजाब में शोज जो थे वो गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिए थे अच्छा, टोटली। ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫਨਕਾਰ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ, ਸਿਰਫ 3 ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਲੇ ਨੇ। अच्छा, कौन से? ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵੇਖ ਲਓ। ਵੇ ਤੂੰ ਵੇਲਾ, ਵੇ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਵੇਲਾ, ਵੇ ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਵੇਲਾ। ਮਰ ਜਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ? ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਚਵਲਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਖਾਏਗਾ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਏ, 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੇਲੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸ਼ੋਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਸਟੂਡੀਓ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਬਰਦਾਰ ਵੇ ਲਾਂਤੀਆ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਟੂਡੀਓ ਨਾ ਜਾਵੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੈਮਰਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਅਗਲੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਇਹ ਛੋਟੀ ਬੜੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੱਛਰ ਲੜ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਆਪ ਡੈਂਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲਮ ਨੱਥੀ ਰਹਿ, ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੱਚੀ ਕਰਾਈ ਤੇ। ਅਸਲਮ ਨਦੀ ਰਹਿ, ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੱਚੀ ਕਰਾਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੋਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ। एक जगह ते होएगी पक्की। ਕਿੱਥੇ? पक्की ठट्टी। ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਦੇ नहीं ਹੋ। ਅਸੀਂ सख्त भी कर लेने।
सख्त की सीमेंट पा लेंदे होवे ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜੁਗਤਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ 'ਚ ਪਾਓ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ ਗਾਣੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ? एक घूमेगी ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਲਾਟੂ ਹੈ। ਉਸਮਾ ਜੀ ਫਾਦੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰੋ, ਅੱਖਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ, ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਹੱਥ ਨਾ ਜੋੜ, ਪੈਸੇ ਜੋੜ, ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तारों से करें बातें। गुफ्तगू के सिलसिले को वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहां से टूटा था। अच्छा ईमान, फैशन के बारे में तो बात होती रहेगी, कुछ ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी बात कर लेते हैं। आप दोनों की लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? फादी जवाब देते हैं आपको। अरेंज मैरिज। पहले बेसिकली अम्मी ने देखा था एक शादी के ऊपर इन्होंने, अच्छा। इनको, ईमान को। अच्छा। और उसके बाद फिर थोड़ा सा मेरा भी ज़हन बना दिया। अच्छा। फिर मेरा मेरी भी ज़हन हाइट बन की गया। वजह से पसंद किया और गया वो था हाइट की वजह से कि जी लड़के का कद अच्छा है तो मेरा भी लेकिन अच्छा फायदा ही कोई नहीं होया, बसंत ते बंद हो गई। है। हाँ हमने शादी करनी थी, कोई गुड्डियाँ नहीं लूटनी थी। सेम मेरी छोटी दी भी यही तबीयत है, जो इनके उन्होंने ना, उनकी वालदा ने इनको शादी पे देख कर रिजेक्ट किया था। सही किया था। सारी बात बन गई सी, बस थोड़ी सी बात पे बात रह गई। वो कौन सी बाजी बताओ? लाइट आ गई ना ऊपर। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਲੰਮੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗਿੱਠੀ, ਇਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਏ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿੱਠੇ ਮੂੰਹ। अच्छा फादी, अभी आपने कहा कि अम्मी ने फिर आपका भी जहन बना दिया, तो मुलाकात हुई, कब हुई मुलाकात पहली, किस तरह मुलाकात तो से? मेरे ख्याल है शादी के टाइम पे हुई थी, शॉपिंग अच्छा। के टाइम पे हुई थी। अच्छा, फिर बातचीत क्या हुई जब मुलाकात हुई? आपने किस तरह से बातचीत शुरू की? क्या कहा कि कल परसों जो निकाह हुआ है उसी सिलसिले में फोन बात पे। करने? फोन पे ही हुई। नहीं, वो मैंने याद दहानी के लिए इनको कॉल की थी कि अच्छा। हमारा अब निकाह हो गया है, अब हम अच्छा। बाहर मिल सकते हैं, अच्छा, आवारा गर्दी क्यों थोड़ी सी कर ये सकते हैं। मान नहीं रही थी मिलने में? बिल्कुल भी नहीं। हमारी फैमिली में बेसिकली इनकी फैमिली में भी और मेरी फैमिली के अंदर भी एक औरत भी ऐसी लड़की नहीं है जो बाहर काम कर रही हो। ਦੇਖੋ ਨਾ ਅਮੀਰ ਲੋਗਣ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਬਸ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੁੰਡ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਪੱਕਾ ਸਿਗਰ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁਣ ਪੱਕੀ ਰਵੀ। ਉਹਨੇ ਪਰਸ ਚੋਂ ਐਡਾ ਢੇਲਾ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਬਸ ਸਿਗਰਟ ਹੀ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਉਸਮਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਲਵ ਸਟੋਰੀ बिल्कुल इस तरह दी सी जिवें आपी दी ते भाईं दी नहीं सी। अच्छा। हाँ, मेरे भी उन्होंने मुझे फोन पे कहा था हमारी शादी होने वाली है, चलो शॉपिंग पे चलते हैं। ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਿਗਰਟ ਲਈ ਆਈ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਢੀਠ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਦੇ ਪੈਸੇ। एक बारी तो मैं आप देखा सी मेरे सामने इन्होंने उन्होंने को पैसे मंगे सी कि जानू मैंने पार्लर जाना है, मुझे पैसे दो। मैंने 20 रुपए फड़ा के क्या ये लो, ये जानू टिंड करवा के। ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ੌਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਖੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ ਕਿ 20 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡ ਕਰਾ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ 10 भी लेके करवा सकते हैं। मेरा जी, लगता है आपकी ईमान से काफ़ी पुरानी दोस्ती है, क्या ये ज़ाती दोस्ती है या फिर डिज़ाइनर और सिंगर वाला ताल्लुक है? जब भी कभी किसी के साथ ताल्लुक बना है, दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ, बिल्कुल एक फैमिली वाला ताल्लुक बना। अच्छा। और ईमान से मेरी बहुत पुरानी दोस्ती तो नहीं है, शायद साल 2 साल से मेरी इनके साथ दोस्ती है, और लेकिन हम लोग ऐसे ही हैं जैसे एक फैमिली की तरह। अच्छा। तो ईमान ने हमेशा जैसे बहनों की तरह और फादी भाई ने भी हमेशा भाइयों की तरह जो है मुझे अपनी हर खुशी में, और मैंने भी इनको हर जगह जहाँ मैं कहीं जाऊँ तो हमेशा ये मुझे और मैं इनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे को। अच्छा ईमान, हम हुमैरा जी को एज अ सेलिब्रिटी तो जानते हैं, दोस्ती में कैसी हैं ये? मैं उसी का ही जिक्र करने लगी थी कि जो मैंने पर्सनल जज किया है ना, बहुत आजिज़ी है इनमें। अच्छा। हम्बल बहुत हैं, और ना इनके अंदर मतलब बात करते हुए दुआ देना और बड़ी खूबसूरती से बात को निभाना करना। कम बोलती हैं, खूबसूरत बोलती हैं। सेम, मैं भी ज्यादा बोलती हूँ तो ज्यादा बेइज्जती करवाती हूँ, फिर कम बोलती हूँ तो कम बेइज्जती करवाती हूँ। फॉट इन आउट आप ही उन तर्जमा करो। बाजी ये भाई को मना करे, ये देखो मेरी छोटी को फिर कोई इशारे कर रहे हैं। मेरी बारी, आपका भाई ही आना है। जानू ऐसा मत करो ना। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਾਨੂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕਹੋ ਜਨਾਨੂ। जनानू मैं ऐसा ही करूंगा। वो भावे कहन ना कहन, तुसी कह देता है। फादी को जो अच्छा लगता है ना उसे देख के मुस्कुराते हैं ये।
मैंने भला वेख के क्यों मुस्कुरा रहे ने? क्यों? ईमान ने भी पिंक पहना है, मैंने भी पिंक पहना है ना। अच्छा कौन लग रहा है ये तो फादी बताएंगे ना। ਉਹ ਤੇ ਪਿੰਕ ਪਾ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਪਿੰਕ ਪਾ ਕੇ ਪਿੰਕ ਪੈਂਥਰ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਅਸਲਮ ਬਾਜ਼ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਝਾਟੇ ਪੁੱਟ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਬਾਜ਼ ਆ। ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਤੇ ਲਾ ਮੈਂ। ਅਸਲਮ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਵਾਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦਫਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਾਚਾ ਉੱਠ। ਝਾਟੇ ਪੁੱਟ ਦੂੰਗੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਝਾਟੇ ਪੁੱਟਦਾ। ਨਹੀਂ ਜਾਨ ਦਫਾ ਚੜੇਲੇ। मेरा दिमाग घूम गया देखो देखो मेरा दिमाग घूम गया। अब बताओ फादी में कैसी लग रही? पहले से ज़्यादा खूबसूरत। कैसा वॉल्यूम आया मेरे हेयर्स में? वॉल्यूम 10 की तरह। ਤੇਰੇ ਹੇਅਰ 'ਚ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੂਹੇ ਵੀ ਫੜੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਕੜਕੀ ਕਿਉਂ ਨੈਸ਼ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆ? ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਆਲ ਨਾ ਸਰਗਮ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਤੇ ਪੱਖੇ ਝੱਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਗਰ ਗਰ ਗਰ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਲੀ ਮਾਡਲ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਹਾਂ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਡਾਂਸ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟੋ ਜ਼ਰਾ। ਖਬਰਦਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੈਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿਮ ਤੇ ਤੁਰਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਮਰ ਜਾਣੇ ਦੀ ਵੇਸਕੋਟ ਵੇਖ, हाँ जी। ਕੇਬਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਲੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਚਾਚੀ ਏ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਲੀ ਮਾਡਲ ਉਹ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੀ? ਇਹ ਆਰਗਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਾਏ, ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸੈਕੰਡ ਬੀਵੀ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਬਲੇ ਆਂਡੇ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। चाचा भी कल मैंने कहना मैं लाख रुपये की एक ऐड करके आया। मैं कहा चाचा केड़ी? कहना पैर खरोचण वाले झावें दी। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਰ ਖੁਰਕਣ ਵਾਲਾ ਝਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆ ਜਿਆ ਤੇ। ਇਹ ਚਾਚਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਡਲ ਹੀ। अच्छा ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਭਲਾ ਫਲੈਕਸਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? केड़े च? ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਪਰੇ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਲੀ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਹੋ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੂਟ ਸਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹੀ ਸੂਟ ਆਪ ਪਾ ਲੈਂਦੀ, ਉਹੀ ਸੂਟ ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੀ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਇਹ ਗਾਰਾ ਮਲ ਰਹੀ ਸੀ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਮੈਂ ਅੱਛਾ। ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਸਕਿਨ ਪਾਲਿਸ਼। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਡਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਈਵਾਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਾਜਾ ਸਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਲੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪਾਨ ਲਾਣ ਡਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਿਹੜਾ ਪਾਨ ਖਾਣਾ ਹੈ? ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜਾਂ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾ? ਤੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੂਨਾ ਕਿੰਨਾ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਕੱਥਾ ਕਿੰਨਾ ਲਾਣਾ ਹੈ? ਸਪਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪੱਤੀ ਕਿੰਨੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਵੇ। ਤਾਹਿਰ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰ ਜਾਣੇ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। 2 ਕਿਲੋ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਚਿਪ ਚਿਪ ਹੱਥ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਪਿੱਛੇ। ਉਹ ਪਰਲੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦੇਖੋ, ਮੂੰਹ ਮਾਡਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਮਕੈਨਿਕਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਮੇਰਾ ਮਾਡਲਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਘਸੁੰਨ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੀ। ਕੁਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕੁਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਜਿਆਂ ਲਈ। ਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਮਾਡਲ ਵੇਖੋ, ਇਹੋ ਜੀ ਮਾਡਲ ਨਾ ਟੰਗੀ ਕਮੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। मास्केट वाला नहीं, मास्केट वाला इन्हें डॉक्टर की दुकान पा ली। एक मरीज आया, उन्हें कहा दवाई ली, उन्हें कहा किन्ने पैसे? कहना 1000 का नोट ही लेना। उन्हें कहा दवाई लेना है, मैं मुंडा विआह नहीं आया। ਪਰਲੀ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਗਟਰ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਚਿੱਟਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਡੱਡੂ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਆਪ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਗਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੀ ਡਬਲ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ। ਆ ਨਿਰਮਲ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਂ ਕੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਖਾਬ ਦੇ ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੰਡਾ ਪਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਪਰਲੀ ਮਾਡਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਂ ਕੋਲ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਖਾਬ 'ਚ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ, ਮੇਰੇ ਬਹਿਨੋਈ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਇਹ ਉਰਲੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ LCD ਟੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਪਲਾਂਦੇ ਨਾਲ ਬੱਕਰੀ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਕਿੱਟੇ ਤੇ ਘੜੀ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਪਰਲੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਪਤੀਲੇ 'ਚ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਹਾਲ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਨਿਰਮਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ, ਬਤਕ ਨੂੰ ਸੌਰੀ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ, ਜਿਵੇਂ ਕਮੀਜ਼ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਘੇਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਦਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਮਾਡਲ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਂ ਕੋਲ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੀਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪੈਂਟੀ ਲਾਉਣਗੇ। ਮਰ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਵੇਖਣ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਥੋੜੇ ਰੁਮਾਲ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਚੌਲ ਪਵਾਏ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ
ਉਰਲੀ ਮਾਡਲ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਪਾਗਲਾਂ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਪਰਲੀ ਮਾਡਲ ਵੇਖੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੱਭ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਮਾਡਲ ਬਣ ਕੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤੇ ਟਿੰਡ ਕਰਾ ਕੇ ਬਾਜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰਲੀ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਫਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸ ਗੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਚਾਚੇ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਆਖਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਿੱਟੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦਿਓ ਚਾਚਾ ਵੀ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਂਦਰ ਵੇਖਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਬਾਂਦਰ ਤੈਨੂੰ ਆ ਵੇਖਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜੇ ਚਾਚਾ ਗਿਆ ਬਾਂਦਰ ਵੇਖਣ ਬਾਂਦਰਾਂ ਲੈ ਗਿਆ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਇਹ ਉਰਲੀ ਮਾਡਲ ਵੀ ਗਈ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਅੱਛਾ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਨੂੰ ਘਬਰਾਣਾ ਨਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਪਰਲੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁੱਤਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਗ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਦੌੜ ਗਈ ਚਾਚਾ ਲੰਡੇ ਵਾਲੀ ਰੇੜੀ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੀ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਵੈਟਰ ਬੋ ਵੀ ਘੱਟ ਗਰਮੈਸ਼ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਚੇ ਦਾ ਲੰਡਾ ਚਾਚੇ ਦਾ ਲੰਡਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਪੈਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕਾਦੀ ਮਾਡਲਿੰਗ ਸੀ ਜੀ ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਸੜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਤੇ ਅੱਗ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਸ਼ੀਰ ਦੇ ਟਾਲ ਦਾ ਕੋਲਾ ਖਾਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਤੇ ਬਸ਼ੀਰ ਦੇ ਟਾਲ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਵੀ ਗਾਇਆ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਜ ਗਈ ਮੈਂ ਪੁੱਜ ਗਈ ਓ ਪੁੱਜ ਗਈ ਮੈਂ ਪੁੱਜ ਗਈ ਓ ਜਾਣੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਮੈਂ ਪੁੱਜ ਗਈ ਓ ਪੁੱਜ ਗਈ ਮੈਂ ਪੁੱਜ ਗਈ ਓ ਜਾਣੇ ਜਿਸਮਾਂ ਇਹ ਲੈ ਪੁੱਜ ਗਈ ਓ ਜਵਾਨੀ ਮਾਣੇ ਓ ਪੁੱਜ ਗਈ ਮੈਂ ਪੁੱਜ ਗਈ ਓ ਪੁੱਜ ਗਈ ਮੈਂ ਪੁੱਜ ਗਈ ਓ ਜਾਣੇ अच्छा उमेरा जी हम तो आपको बड़े ज़ौक़ शौक से सुनते हैं आप किस गुलकार को सुनती हैं मैं वैसे सबको ही सुनती हूँ मुझे जिसका भी गाना अच्छा लगता है मैं सबको ही सुनती हूँ फिर भी उमेरा जी कुछ तो फेवरेट होते हैं ना जिन्हें आप टाइम निकाल के भी सुनते हैं मुझे नुसरत फ़तेह अली खान साहब को मैं बहुत फॉलो करती हूँ और मुझे बहुत उनकी गायकी पसंद है अच्छा इन दिनों कौन सा गाना ऐसा है जो आपका फेवरेट है जिसे आप अक्सर गुनगुना रही होती हैं गाड़ी में भी सुन रही होती हैं अच्छा मुझे तो कवालियाँ अच्छी लगती हैं तो फिर मैं कवालियाँ वगैरह ही सुनती हूँ ज़्यादा अच्छा मसलन कौन सी बहुत सी कवालियाँ हैं जैसे मैंने बताया खान साहब की कवालियाँ बहुत सारी कवालियाँ जो मुझे बहुत पसंद है और मैं बार बार उनको रिपीट करके सुनती हूँ तो वो मुझे अच्छी लगती हैं वेलकम बैक नाज़रीन गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं अच्छा आप दोनों से मैं ये जानना चाहूँगी कि आजकल हर कोई फैशन डिज़ाइनर बनना चाहता है फैशन डिज़ाइनर बनने के लिए और अपना ब्रांड रजिस्टर कराने के लिए कितने पापड़ बेलना पड़ते हैं कितनी मेहनत करनी पड़ती है हम लोगों ने तो बहुत स्ट्रगल किया है अच्छा। बहुत ज़्यादा मेहनत की है अपनी भूख प्यास मार के उस पर हम लोगों ने स्टडी भी किया एक्सपेरिमेंट भी किए हैं हमने प्रैक्टिस भी की है बट अब जो मैं ट्रेंड देख रही हूँ हर दूसरी जगह पे हमें एक डिज़ाइनर नज़र आ रहा होता है लेकिन उनको हाउस नोज नहीं है एक डिज़ाइनर आपकी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करता है आपको कलर कौन सा पहनना चाहिए अगर आप हेल्दी हैं तो आपको क्या पहनना है मतलब इन सारी चीज़ों पे हमने स्टडी किया और अगर मैं थ्रू आउट देखूँ या ओवरऑल देखूँ तो फादी में ज़्यादा स्पेशलिटी है अच्छा 100% जो कैलिबर है मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट कह रही हूँ वो इनमें है अच्छा ये मच्छी के ऊपर से चाइनीज नहीं उतरते उसका आपने मैंने ड्रेस बना के देना है वो बनना भी आपके लिए है सर और तू चाने उतरन वाला ड्रेस क्यों पाना तू तो वैसे ही दिलों इतना अच्छा उतर जानी है बाजी एकदम तेरी मुख्तार वर्गी आवाज हो जाती है अच्छा फादी आप बताइए आजकल तो हर कोई इंटरनेट से कॉपी पेस्ट करके डिज़ाइनर बन जाता है ओरिजिनल डिज़ाइनर बनने के लिए क्या करना पड़ता है सबसे पहले तो एक जो बेसिक है वो आपको इंशाल्लाह स्टडी करनी चाहिए स्टडी के बाद आप अगर जाते हैं प्रैक्टिकली करना चाहिए आपको काम और फिर जो उसके कट्स हैं और वो अवेयरनेस जितनी है ना आपको एक्सपीरियंस के साथ साथ आती है जितना आप काम करते जाते हैं मार्केट के अंदर। अब मुझे बड़े अच्छे तरीके याद है कि मुझे जब मैं फैशन डंडी से पढ़ के निकला मुझे 10,000 रुपीज़ की जॉब भी नहीं मिलती थी बिल्कुल भी। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है आज काम करते रहे हैं मेहनत करते रहे हैं लेकिन कॉपी पेस्ट तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। लेकिन अगर आप रूटीन में काम देखें किसी डिज़ाइनर का भी तो उसको कॉपी ड्रेसेस नहीं मिलते उसके अंदर आपको वेरिएशन बहुत ज़्यादा मिलती है मैक्सीज मिलती हैं हैंडमेड बहुत ज़्यादा मिलते हैं लॉन्ग ड्रेसेस बहुत ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन इधर जो ट्रेंड चल रहा है वो तो बिल्कुल एक शॉर्ट्स है कि जैसा आप एक शलवार बनाते हैं एक कमीज़ बना लेते हैं बस उसी के साथ सारी चीज़ों को घुमाए जा रहे हैं या एम्ब्रॉयडरी का काम मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा इन है। हैंडमेड के अंदर कोई बहुत कम लोग जाते हैं पैटर्न के अंदर बहुत कम लोग जाते हैं मैक्सीज में बहुत कम लोग जाते हैं जो स्पेशल चीज़ें बनती हैं उनकी तरफ बहुत कम लोग जाते हैं। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। क्या चाहिए ਇੱਕ ਨਲਕੀ ਇੱਕ ਕੈਂਚੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ
ਇੱਕ ਜੋੜਾ, ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਤੇ ਸੀ ਜਾਓ, ਬਣਾਈ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਸੂਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਅੱਛੀ ਬੂਥੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲੋਪੈਥਰਾ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਝਾਟੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਰਾਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਛਿਪਕਲੀਆਂ ਜਿਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਰਾਮਨਾ ਬੈਠੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਹੁਣ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਖਾ, ਹੁਣ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੋ ਵੇ ਰਾਮਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇ ਬੱਥਾ ਚ ਮਸਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ੁਰਲੀ ਜੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾ। ਮੈਂ ਅਸਲਮ ਕੁੱਤੇ ਨਾ ਮਾਰ, ਮੇਰੀ ਬਾਜੀ ਅੱਗੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜੇ ਸੈੱਟ ਤੇ। ਐਨੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਕਿਸੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਾ ਲਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ऐसी लड़ाकी मॉडल्स आप लोगों ने कहीं देखी? नहीं, हमें इनकी वॉक भी चेक करनी है। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਡਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਉੱਠੋ ਨਹੀਂ ਝੁੱਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਲਓ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਬਾਜੀ ਕੈਸੀ ਸੀ? अच्छा, मॉडलिंग में आप नाचे क्यों? मतलब वो क्या चीज़ है? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਲਬੁਲ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੀ। ਇਹ ਮਰ ਜਾਣੀ ਛੋਟੀ ਟਕੇ ਟਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨੱਚਦੀ। ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਲਓ ਪੱਕੀ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਨੱਚੀ ਨਹੀਂ ਭਾਲਾ, 2 ਵਾਰੀ ਡਿੱਗੀ ਹਾਲਾਂਕਿ। ਉਸਮਾ ਜੀ ਦੇਖਣਾ ਮੇਰਾ ਪੱਪ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। पफ पीछे नहीं, पफ आगे आ गया, बाल पीछे चले गए। ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਹੁਸਨ ਹੀ ਇੰਨਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਲੈਲਨ ਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬੋਤਲਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਬੋਤਲਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਦਫਾ ਹੋ। ਵੇ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਹੋਪਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਬਾਸਕਟ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਜੋ ਬੱਗੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। वो दोनों तो ठीक है, बट आप थोड़ी डी शेप है ना। थैंक यू। ये होती है तारीफ। तारीफ नहीं, मतलब बद्दी हैं आप। अपना पेट तो देखो। ਇਹਦੀ खातर ही तो लगी है। इसको स्लिम बेल्ट लगा दीजिएगा फिर। क्यों, मैं जहाज चढ़न लगी? भाई हम लोग जब आपको लहंगा पहनाएंगे या चोली घाघरा पहनाएंगे तो आपकी टम्मी किधर करेंगे? टम्मी भी उत्थे चले जाएगी जिथे मुन्ने दी अम्मी गई है। लेकिन ये शो अम्मियों के लिए तो नहीं होता ना। लोग खुश होते हैं चेहरे देख के, आपकी वॉक देख के। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਦਾਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਏ ਤੂੰ ਜ਼ਰਾ ਡੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਡੀ ਟੈਪ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀ ਸ਼ੇਪ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਫੂੰਦਾ ਜਾਂ ਨਿਕਲੇ, ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਤੇ ਰੀਠਾ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਏ ਹਮੇਰਾ ਜੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਗਦ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਗਦ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਰਕਸ਼ਾ ਲੱਗੇਗਾ ਧੁੰਦ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਜਾਵਾਂ। ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਵਾਂ। ਵੇ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਲੈਕ ਬੈਲਟ ਲੂਰੀ ਆ। ਦਫਾ ਜਾ। ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਬਾਜੀ ਆ ਜਾ, ਚੱਲ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਲੈ। नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे शो में एक सेगमेंट होता है इंटरेस्टिंग न्यूज़ का, तो आज जानते हैं कि निर्मल के पास आज कौन सी दिलचस्प खबरें हैं। जी निर्मल, बताइए क्या खबर है आपके पास? भारत में पहली जमात का बच्चा पेंसिल चोरी का पर्चा दर्ज करवाने थाने पहुंच गया। ਸੇਮ ਚਾਚੇ ਵਾਲੀ ਸਟੋਰੀ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਚਾਚੇ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਏਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਹੀ ਉਹ ਸੀ। ਇਹ ਉਰਲੀ ਮਾਡਲ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਤੋੜੇ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਹਮਾਰੀ और कोई ब्रांच नहीं है। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੰਗ ਦਾ ਤੋੜਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼। ਚਾਚਾ ਦੇ ਕੁੜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜਾ ਹੀ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸ। ਪੂਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੀ? कचरे में रहने दो कचरा ना उठाओ, कचरे में रहने दो कचरा ना उठाओ, कचरा जो उठ गया तो बेहोश हो जाऊंगा, तौबा मेरी तौबा, तौबा मेरी तौबा, तौबा मेरी तौबा, तौबा मेरी तौबा। ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੂੜੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਘਰ ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਕੂੜਿਆ ਕੀ ਹਾਲੀ, ਜੂਸ ਦੇ ਡੱਬਿਆ ਮੇਰਿਆ ਅੱਬਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਕੱਢ ਕੇ ਕੂੜਾ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਹੀ ਜੂਸ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਦਾ? ਨਹੀਂ, ਕੂੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਪਿੱਤਲ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲਦੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ। ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਚਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਕਚਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ बैठ के नज़मां सुनाता। हाँ, मैं और मेरा कचरा अक्सर तन्हाई में ये बातें करते हैं, हम में ये बो क्यों है, कब से है और कब तक रहेगी। मैं और मेरा कचरा अक्सर ये बातें करते हैं। चाचा तो कूड़े के ढेर में बैठ के ये नज़म भी पढ़ता है, कौन सी? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये कूड़ा करकट बनाया गया है मेरे लिए। हाय, इससे पहले तू डस्टबिनों में बस रहा था कहीं, तुझे इकट्ठा करके यहाँ लाया गया है मेरे लिए, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। एक दिन ਤੇ ਨਾ ਕੂੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ? काश मैं तेरे वेड़े का कूड़ा होता, झाड़ुओं से इकट्ठा करके मुझे शापर में डालती, फिर संभाल के रखती, फिर मुझसे बातें करती, काश मैं तेरे वेड़े का कूड़ा होता। एक दिन कूड़े ते बैठ के यह भी गजल गा रहा सी। बकू फैल गई बू कचराई की, उसने कूड़े की तरह, उसने कूड़े की तरह मेरी पजीराई की। बकू फैल गई बू कचरा वो जहाँ भी गया लौटा तो मेरे पास आया, वो जहाँ भी गया लौटा तो मेरे पास आया। बस यही बात है अच्छी मेरे कूड़े की, बस यही बात है अच्छी मेरे कूड़े की। बकू है। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੂੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲਾਲੇ ਦਾ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ? ਤੇ ਕੂੜੇ ਵਾਲੇ ਟੁਰ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਕੂੜੇ ਵਾਲੇ ਟੁਰ ਜਾਣਗੇ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਛਾਪਰ ਵਿੱਚ ਪਾਵੀ ਨੀ, ਕੂੜਾ ਕੂੜਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਓ, ਵੇ ਕੂੜਾ ਕੂੜਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆ, ਹੁਣ ਜਾਗਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਵੀ, ਸਫਾਈਆਂ ਹੁਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ, सफाइयां नेक्स्ट, निकाह से कबल जहेज में लाखों रुपए के मुतालबे पर ससुरालियों ने दुल्हे की पटाई कर दी। सेम भाई ताहर वाली स्टोरी। ਆ ਮੈਨੂੰ ਪੈਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੋਕਣ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ। ਪਈਆਂ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ? ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੋਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਫ੍ਰਿਜ ਤੇ ਟੀਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭੇਜ ਦੇ। ਤਾਹਿਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਾਰ ਪਈ ਆ। ਕਿਵੇਂ? ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਇਸਲਾਮੀ ਪਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਿਉਂ? ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਨਾ ਦਵੋ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਦੇ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤਾਹਿਰ ਭਾਈ ਨੇ ਨਾ ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕੁੱਟ ਖਾਦੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਹਰੇ ਨੇ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੰਗਰ ਬੁਲਾਏ, ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਸੀਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਮੈਂ ਆਪ ਗਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗੁੱਗੂ ਸਾਈਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ।
ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੇ। ਕਿਵੇਂ? ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਨੇ ਬੰਨ ਲਏ ਸਿਹਰੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਸਿਹਰੇ ਬੰਨ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸਜਦੀ ਜੇ ਨੱਚੇ ਲਾੜਾ, ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਆਪੇ ਹੀ ਵੇਲਾਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਐਸ ਹੱਥ ਨਾਲ ਆਪੇ ਹੀ ਫੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਨੇ ਬੰਨ ਲਏ ਸਿਹਰੇ, ਉਹ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਜ ਲਟਕਾ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਗਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਨੇ ਬੰਨ ਲੈ ਸਿਹਰੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਨੇ ਬੰਨ ਲੈ ਸਿਹਰੇ, ਉਹ ਰੌਲੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ, ਤੇ ਚੌਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਚੌਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਜੁੱਤੀਆਂ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟੀਵੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਫ੍ਰਿਜ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਕੇ ਬੰਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਹੀ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਸਗੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੁਰੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਉਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਕਾਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਕੇ ਭੇਜਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਸਮਾਨ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 3 ਟਰੱਕ ਸਮਾਨ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। 3 ਟਰੱਕ ਆਏ, ਇਹਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਬਜਰੀ ਸੀਮਟ ਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ।